Hello students, in the video la CBSE class 10 maths chapter 2 polynomials oda exercise 2.1 problem solve panna porom. So exercise 2.1 la question number 5 and 6 deleted syllabus. So on the questions நம்ம skip பண்ணிட்டு remaining problems solve panna porom. Let's start with question number 1. If one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3, then the value of k is. The question என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? So they have given a polynomial. அந்த polynomialோட 0 வந்து minus 3ன்னு சொல்லிருக்காங்க. So let p of x is equal to k minus 1 x square plus kx plus 1. ஏன்னா இந்த given polynomial வந்து polynomial in variable x. அதனால நம்ம we are assuming p of x is equal to given polynomial. இப்போ minus 3ன்றது என்னது? 0 of this polynomial. Introduction videoல நான் உங்களுக்கு teach பண்ணியிருக்கேன். If any value is said to be 0 of a polynomial, then அந்த வேல்யூவை நீங்கள் instead of x substitute பண்ணீங்கன்னா value of the polynomial will be 0. It means what? இங்கே 0 of p of x is equal to minus 3 கொடுத்திருக்காங்க. So obviously x instead of x நீங்கள் minus 3 substitute பண்ணிங்கன்னா அப்போ என்னது? இந்த polynomialக்கு எங்கெல்லாம் x இருக்கோ if you are going to substitute with the minus 3, then the value of the polynomial will be 0. This is what you have to remember always. இது ரொம்ப ரொம்ப important. Okay. So அவங்க already 0 கொடுத்துட்டாங்க. So you have to find out what is the value of k in this polynomial. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? p of minus 3 equal to 0ன்னு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் p of minus 3 find out பண்ணுங்க. p of minus 3னா என்னது? instead of x நீங்கள் minus 3 substitute பண்ணணும். அப்போ k minus 1 instead of x minus 3. So அப்போ minus 3 whole square plus k into minus 3 plus 1. Now k minus 1 9 plus it is actually k into minus 3 is minus 3k plus 1. So இதை நீங்கள் expand பண்ணிங்கன்னா 9k minus 9 minus 3k plus 1. So like terms group பண்ணா 9k minus 3k 6k minus 9 plus 1 minus 8. இது வந்து p of minus 3 ஓட value. So நம்மளுக்கு p of minus 3 வந்து equal to 0ன்னு தெரியும். So therefore 6k minus 8 is equal to 0. p of minus 3 0 இல்லையா? அப்போ இந்த p of minus 3 ஓட value is equal to 0ன்னு equate பண்ணுங்க. இதில் வந்து நீங்கள் k value find out பண்ணிக்கலாம். k is equal to 8 by 6. இன்னும் simplify பண்ணா 2 3s are 2 4s are. Therefore k is equal to 4 by 3. So உங்கள் ஆப்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்கிறதுல உங்கள் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் A is the answer. Second question, a quadratic polynomial whose zeros are minus 3 and 4 is. So என்ன given in the questionல zeros of a polynomial are minus 3 and 4. இப்போ என்ன find out பண்ணணும்? A quadratic polynomial. So you have to find out a quadratic polynomial whose zeros are minus 3 and 4. அப்போது உங்கள் சொல்யூஷன் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க? இது MCQ, பட் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போது ஜீரோஸ் என்னது? ஜீரோஸ் ஆர் minus 3 and 4. ஸோ இப்போ நீங்கள் எப்போவுமே எப்படி அசியூம் பண்ணிக்கலாம்? லெட் ஆல்ஃபா is equal to minus 3 and beta is equal to 4. ஸோ இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்? a quadratic polynomial. உங்களுக்கு ஜீரோஸ் தெரியும் போது quadratic polynomial எழுதுறதுக்கான ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்னது? quadratic polynomial எப்படி எழுதுவீங்க? k into x square minus sum of the roots, that is alpha plus beta into x plus alpha beta. இதுதான் உங்களோட general form of polynomial when you know the values of zeros. Zeros questionல கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் polynomial find out பண்ணணும்னா k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. k என்னது? It can be any number. Actually நீங்கள் இதை தான் find out பண்ணணும். இதுதான் find out பண்ணணும். kன்றது you can multiply any number, you can divide any number. Okay. Okay. இப்போ நம்ம இந்த find out பண்ண போகிற polynomial என்னது? p of x is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. இப்போ நம்ம substitute பண்ணலாம். x square
minus alpha plus beta is the sum of the roots. Already உங்களுக்கு alpha வந்து minus 3 plus beta வந்து 4. And alpha is minus 3 into 4. So x square minus 3 plus 1 another plus 1. So 1 into x is x. And minus 3 into 4 minus 12. இதுதான் உங்களோட polynomial. Minus 3, 4 under the zeros are the polynomial will be x square minus x minus 12. But actually this is the MCQ question. அப்போ இந்த formula, that is இந்த polynomial உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன்ல இருக்குன்னு நீங்க பார்க்கணும். Actually உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டைரக்டா இந்த ஆப்ஷனை இதே polynomial உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ்ல கொடுக்கல. அப்போ உங்களோட ஒரு ஆப்ஷன் சி மட்டும் செக் பண்ணுங்களேன். ஆப்ஷன் சி எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு x square by 2 minus x by 2 minus 6 இருக்கு. கரெக்டா? அப்போ இதே மேட்ச் ஆகுதான்னு பாருங்க. So when I'm going to divide this right side by 2, x square by 2 minus x by 2 minus 12 by 2. 12 by 2 என்னது 6 இல்லையா? இது simplify பண்ணா 6 இல்ல? You will get this. அப்போ your answer is option C. Okay. Question number 3. If the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1x plus b are 2 and minus 3, then options என்ன கொடுத்திருக்காங்க? a value and b value 4 optionsல கொடுத்திருக்காங்க. So you have to find out a and b values. So என்ன given? They have given a polynomial and they have also given zeros of the polynomial. Okay, so எப்பவுமே polynomial கொடுத்தா நீங்க என்ன assume பண்ணணும்? Let the polynomial be p of x is equal to x square plus a plus 1 into x plus b. Okay, so வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Zeros of the polynomial. Zeros are 2 and minus 3. Zeros no எழுதலாம், or else எப்படி எழுதலாம் நீங்க? Alpha is equal to 2 and beta equal to minus 3 ன்னு எழுதிக்கலாம். Okay. So, இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? Actually you have to find out a and b. ஏன்னா ஆப்ஷன்ல இங்க வந்து என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னு கொடுக்கல, பட் உங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல a b வேல்யூ தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இப்போ நீங்க a b வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு you have to choose which option matches with that. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்மளுக்கு ஜீரோஸ் கொடுத்திருந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணணும்? Write a polynomial for that. அப்போ நம்மளோட ஜெனரல் ஃபார்ம் என்னது? x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. அப்போ x square minus 2 beta on the minus 3 into x plus 2 into minus 3. So this becomes x square minus 2 minus 3 is minus 1. Yeah? Minus 1 into minus plus side. So plus x and plus into minus 2 into 3 is 6. So x square plus x minus 6. This is equation 1. Given polynomial என்னது? p of x என்ன கொடுத்திருக்காங்க? It is x square plus a plus 1 into x plus b. Let this be equation 2. இப்போ நம்ம a b வேல்யூ தானே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். கொடுத்துருக்கிற ஜீரோஸ்க்கு நம்ம ஒரு பாலினாமியல் எழுதிட்டோம். அவங்களே என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இந்த பாலினாமியலோட ஜீரோஸ் தான் 2 and minus 3ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ ஈக்குவேஷன் 1ம் 2ம் சேம் தானே? ஓகே, ஸோ இப்போ now compare 1 and 2. ரெண்டு ஈக்குவேஷனுமே சேம். ஸோ அப்போ coefficients of x square, coefficient of x, constant term நீங்க compare பண்ணலாம். அப்போ இதில் எனக்கு x square compare எனக்கு actually I have to find out a and b. x square compare பண்ணுறதுனால அதில் எங்கேயுமே a b இல்லை. So no need to compare that. Next, coefficient of x என்னது? இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் a plus 1. x ஓட coefficient a plus 1. ஈக்குவேஷன் 1ல coefficient of x என்னது? 1. அப்போ a plus 1 is equal to 1. இப்போ இதில் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? a is equal to இந்த 1 இந்த பக்கம் கொண்டு போனீங்கன்னா 0. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் கம்பேர் பண்ணுங்க. இங்கே கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் என்னது? b. அப்போ ஈக்குவேஷன் 1ல கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் என்னது? -6. அப்போ b is equal to -6. ஓகே, ஸோ அப்போ a 0 b -6 அது எந்த ஆப்ஷனோட மேட்ச் ஆகுது? your answer will be option D. Question number 4. The number of polynomials having zeros as -2 and 5 is. So, in the questionல zeros கொடுத்திருக்காங்க -2 and alpha வந்து -2,
and beta is 5. இது வந்து given. So என்ன find out பண்ணோம்? Number of polynomials with the -2 and 5 as zeros. எத்தனை polynomial -2, 5 zeros வச்சு how many polynomials you can write? அதுதான் question. Okay. So இப்போ zeros தெரிஞ்சா நம்ம என்ன செய்வோம்? Polynomial எப்படி எழுதுவோம்? You know the general form. X square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. So முதல்ல let's find out the polynomial. X square minus alpha plus beta and the alpha is -2 plus 5 into x plus -2 into 5. So x square minus this is -2 plus 5 is 3. So 3x and this is -10. So உங்களோட polynomial என்னது? P of x is equal to x square minus 3x minus 10. அவங்க question நல்லா read பண்ணி பாருங்க. The number of polynomials having zeros as -2 and 5. அவங்க they didn't ask you the polynomial. Polynomial அவங்க கேட்கல. How many number of polynomials அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ -2 and 5 zeros வச்சு எத்தனை polynomial நீங்க எழுதலாம்? அப்போ first I have written one polynomial. ஸோ ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரொடக்ஷன் வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஜென்ரல் ஃபார்ம் வந்து ஆக்சுவலி k இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா. திஸ் k கேன் பி எனி நம்பர். ஓகே, ஸோ எனி ரியல் நம்பர். k கேன் பி எனி ரியல் நம்பர். ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை இட் கேன் பி 2, இட் கேன் பி 1, இட் கேன் பி 3, ஆர் இட் கேன் பி ஈவன் 1/2, 3/4. ஸோ இது ரியல் நம்பர். அது வந்து ஹோல் நம்பர்ஸாக இருக்கலாம், இன்டீஜர்ஸாக இருக்கலாம். ரியல் நம்பர்னா என்னது? இட் இஸ் அ பிக்கஸ்ட் நம்பர் சிஸ்டம் இல்லையா? அப்போது எனக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கே வந்து நம்ம 2ன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா என்ன ஆகும்? 2 இன்டூ இந்த பாலினாமியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 3x மைனஸ் 10. அப்போ இந்த பாலினாமியல் எப்படி இருக்கும்? 2x ஸ்கொயர் மைனஸ் 6x மைனஸ் 20ன்னு இருக்கும். ஒருவேளை நான் 3 இது வந்து k ஈக்குவல் டு 2, நெக்ஸ்ட் k ஈக்குவல் டு 3 அப்படின்னு எடுத்தோன்னா it will become 3x square minus 9x minus 30. ஸோ இந்த மாதிரி கேக்கு நீங்கள் எத்தனை வேல்யூ வேணாலும் அசியூம் பண்ணிக்கலாம். அப்போது என்னது ஆப்ஷன் என்னது? அப்போது எந்த ஆப்ஷன் இதுக்கு மேட்ச் ஆகுது? ஆக்சுவலி யூ கேன் ஹாவ் n நம்பர் ஆஃப் பாலினாமியல்ஸ் இல்லையா? அப்போது உங்களோட ஆப்ஷன் வந்து உங்கள் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இட் மேட்சஸ் வித் ஆப்ஷன் டி. ஆப்ஷன் டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க? how many polynomials? more than 3. ஓகே. Next, question number 7. The zeros of the quadratic polynomial x square plus 99x plus 127 are. So, இப்போ இதில் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ வந்து both positive, ஆப்ஷன் பி both negative, ஆப்ஷன் சி 1 positive and 1 negative, ஆப்ஷன் டி both equal அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது நீங்கள் ஒரு விஷயம் கன்க்ளூட் பண்ணலாம், ஆப்ஷனை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலி ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது. தட் இஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணணும், என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணுன்றது. இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இங்கே கொஷனில் வந்து இந்த ஜீரோஸ் ஆஃப் த குவாட்ரட்டிக் பாலினாமியல் ஒரு கிவன் பாலினாமியல். அப்போ உங்களை வந்து ஜீரோஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லலை அவங்க ஆக்சுவலாக. ஏன்னா ஆப்ஷன்ஸில் ஜீரோஸோட வேல்யூஸ் கொடுக்கல கரெக்டாக. அவங்க அந்த ஜீரோஸோட சைன் போத் பாசிட்டிவ், 2 ஜீரோஸுமே பாசிட்டிவாக இருக்கா, போத் ஜீரோஸ் ஆர் நெகட்டிவ், 1 பாசிட்டிவ் 1 நெகட்டிவ், போத் ஈக்குவல். ஸோ அந்த ஜீரோஸோட சைனை தான் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த கிவன் பாலினாமியலுக்கு நீங்கள் ஏபிசி எழுதிக்கோங்க. உங்களோட சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கணும்னா, வாட் இஸ் ஏ? ஏ இஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லையா 1, பி இஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ 99, சி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இப்போ 127. ஓகே, இப்போ சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் என்னது? ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் மைனஸ் பி பை ஏ. ஸோ இப்போ மைனஸ் 99 by 1, that is minus 99. Next alpha beta, product of roots, it is c by a. இப்போ 127 by 1, that is 127. In the alpha plus beta minus b by a, alpha beta c by a, and the general form of polynomial is ax square plus bx plus c. In the details I have discussed in the introduction video. So if you are puriyalana, you can go back and see the introduction video for this chapter. Okay, so இப்போ நமக்கு sum of the roots என்ன கிடைச்சிருக்கு? alpha plus beta is minus 99, product of the zeros வந்து plus 27. so இப்போ இதை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணி நீங்கள் வந்து you can judge the option of your answer. so
ஸோ இப்போ சம் ஆஃப் த ஜீரோஸ் வந்து -99 கிடைச்சிருக்கு. 2 ஜீரோஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் நெகட்டிவ்ல வருது. எப்போ வந்து 2 நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணால் நெகட்டிவ்ல வரும் ஆன்சர்? 2 கேசஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஏதாவது 1 நெகட்டிவ் அண்ட் 1 பாசிட்டிவாக இருக்கும் இல்லையா? ஒரு நம்பர் நெகட்டிவாகவும் ஒரு நம்பர் பாசிட்டிவாகவும் இருக்கும்போது நீங்கள் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிகர் நம்பருக்கு இருக்கிற சைன் வந்து உங்களோட சம்முக்கு வரும். கரெக்டா? செகண்ட் ஆப்ஷன் என்னது? போத் நெகட்டிவ். ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருந்தாலும் எனக்கு ஆட் பண்ணும்போது நெகட்டிவ்ல வரலாம். இப்போ எனக்கு இதில் இந்த சம் ஆஃப் த ஜீரோஸை மட்டும் வச்சு நான் என்னால் கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியல. ஜீரோஸ்க்கு வந்து இப்போ 1 பாசிட்டிவ் 1 நெகட்டிவ் அந்த ஆப்ஷனா இல்லை போத் நெகட்டிவ் அந்த ஆப்ஷனா? எனக்கு அது எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணுறேன்னா, லுக் அட் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ். ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் பாருங்கள் பாசிட்டிவ்ல இருக்குது. அப்போ எனக்கு ஒரு நம்பர் ஒரு ஜீரோ வந்து நெகட்டிவாகவும் ஒரு ஜீரோ வந்து பாசிட்டிவாகவும் இருந்துச்சுன்னா நான் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் 2 ஜீரோவையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு பாசிட்டிவாக கிடைக்காதுல்ல, திருப்பி நெகட்டிவ் தானே வரும். பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் தான் வரும். ஆனால் இங்கே பாசிட்டிவ் வந்திருக்குன்னா அது எப்போ வரும்? எனக்கு போத் நெகட்டிவ் 2 ஜீரோஸுமே நெகட்டிவாக இருந்தால் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் பாசிட்டிவ் தானே, அப்போ போத் நெகட்டிவ். கரெக்டா? ஸோ இப்போ இதை கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஸோ யுவர் ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் பி. ஆப்ஷன் பி என்னது? போத் நெகட்டிவ். ஓகே.